السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مین ورب اینڈ آگزیلری ورب۔ ایز یو نو دیٹ there are two main categories of verb: finite verb and non-finite verb. We have three types in finite verb, that is principal verb or mean verb, linking verb and auxiliary verb. In non-finite verb, there we have also three types of verbs, which are infinitive, gerund and participle. Here we will discuss principal verb and linking verb. Let's start the video. Verb. بچوں آپ کو پتا ہے کہ ورب کی مین 6 قسمیں ہیں: پرنسپل ورب، لنکنگ ورب، آگزیلری ورب، انفینیٹیو، جیرنڈ اینڈ پارٹیسپل۔ تو یہاں پر ہم ورب کی دو قسمیں، دو ٹائپس ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے مین ورب۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مین ورب اینڈ آگزیلری ورب ہے۔ تو مین ورب پہلا ون ہے اور دوسرا ون ہم نے یہاں پر آج سلیکٹ کیا ہے آگزیلری ورب۔ یہ دونوں فائنائٹ ورب میں آتا ہے، اور آگزیلری ورب کو ہم ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مین ورب کا کام کیا ہوتا ہے۔ ایکشن اور ایکٹیویٹی مینز اٹ شوز ایکشن اور ایکٹیویٹی آف سبجیکٹ۔ یہ سبجیکٹ کی ایکشن یا ایکٹیویٹی سینٹینس میں دکھاتا ہے۔ دے کین اسٹینڈ الون۔ دوسری خاصیت ان کی یہ ہے کہ یہ اسٹینڈ ہوتے ہیں الون، یعنی ہم ان کو ڈائریکٹ سبجیکٹ کے بعد لکھ سکتے ہیں اور بالکل معنی کلیئرلی دیتے ہیں۔ اور یہ کون سے ورڈز ہوتے ہیں؟ ایگزامپل میں ہم جہاں پہ دیکھیں گے، دیکھیں ایٹ ہے، رن ہے، یہ سبھی ایکشن ورڈز ہیں، اسٹاپ ہے، جمپ ایٹسٹرا، یہ سبھی ایکشن ورڈز۔ ان کو ہم ڈائریکٹ سبجیکٹ کے بعد لکھ کر معنی کلیئر لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم سینٹینس ایگزامپل لیں گے۔ سینٹینس ایگزامپل میں ہم نے لکھا ہے فیضان رنس۔ جو رن ہے یہ ایکشن ورڈ ہے، یہاں پر فیضان سبجیکٹ ہے اور رن ورب ہے، ایکشن ورب۔ تو یہ کلیئر میننگ ہے فیضان رنس۔ ڈائریکٹ ہم سبجیکٹ کے بعد یہاں پر ورب استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مین ورب۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فیضان سبجیکٹ ہے، رن ورب ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے یہاں پر بس سٹاپس۔ بس سبجیکٹ ہے، ناؤن، اور سٹاپس جو ہے، سٹاپ ورڈ جو ہے یہ ایکشن ورڈ ہے۔ تو یہاں پر بس سٹاپس جو ہے یہ پوری طرح سے میننگ پتہ چلتی ہے اس کی کہ بس رکی ہے۔ تیسرا آپ دیکھیے یہاں پر روبی جمپس۔ روبی سبجیکٹ ہے اور جمپس کیا ہے؟ جمپ جو ہے یہ ایکشن ورڈ ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر 3 ایگزامپلس لیے ہیں: فیضان رنس، بس سٹاپس، روبی جمپ، یعنی رن، سٹاپ اینڈ جمپ۔ یہ تینوں کیا ہے؟ ایکشن ورڈ ہے۔ تو انہیں اس لیے کہتے ہیں مین ورب۔ تو دوسری جانب اگر ہم دیکھیں گے آگزیلری ورب یا ہیلپنگ ورب کو ہم کہتے ہیں، give more meaning to the main verb. They cannot stand alone. یہ آگزیلری ورب جو ہے ان کو ہم مین ورب کے بغیر نہیں استعمال کر سکتے۔ یہ مین ورب کو اور زیادہ میننگ دیتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں ہیلپنگ ورب، یعنی یہ مین ورب کو ہیلپ کرتے ہیں ایک طرف۔ یہاں پر اگر آپ ایگزامپل لیں گے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے آگزیلری میں 2
टाइप्स आते हैं, दो टाइप्स के ऑक्सिलरी वर्ब है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी या मेन ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर इज, हैज, डू, डिड एटसेट्रा, इनको कहते हैं मेन ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा जो है जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, विल, कैन, शैल, मे, कुड, माइट एटसेट्रा, इनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये दो तरह के होते हैं। तो इस तरह से आपको पता चला है यहाँ पर मेन ऑक्सिलरी वर्ब किनको कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किनको कहते हैं। उसके बाद अगर हम सेंटेंस एग्जांपल लेंगे इनकी, तो यहाँ पर देखिए आप, विल को लीजिए पहले, फैजान विल, व्हाट, मनी क्लियर नहीं होता है। जब तक हम फैजान विल के साथ मेन वर्ब या रन या कोई और मेन वर्ब नहीं लगाएंगे, तब तक यहाँ पर मानी क्लियर नहीं होता है। तो क्या होता है, विल, फैजान विल, यानी विल जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट के साथ मिलकर माने तब तक नहीं देता है जब तक इसके साथ मेन वर्ब न मिलाया जाए। यानी योतान मेन वर्ब सत आस तोतान यह काम करान की। दई मिसाल निमो मे, बस मे, बस स्टॉप डायरेक्ट, मगर इतन कोर ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल, बस मे, व्हाट, बस में अगर हम लिखेंगे तो पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, बस के साथ क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जब तक हम बस में के साथ कोई मेन वर्ब नहीं लगाएंगे तो तब तक माने पता नहीं चलता है। इसलिए बस में स्टॉप क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मेन वर्ब आता है। जैसा कि आपको पता है कि सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है और वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं हो पाता है। तो तीसरी मिसाल अगर हम कैन की लेंगे, रूबी कैन, व्हाट, नथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग ओनली व्हेन वी यूज रूबी कैन। तो जब तक हम इसके साथ रूबी कैन जंप, खाली जंप नहीं, कोई और मेन वर्ब, रूबी कैन ईट, रूबी कैन वर्क, रूबी कैन राइट, कोई भी मेन वर्ब जब तक इसके साथ नहीं लगाएंगे तब तक ये माने नहीं देता है। यहाँ पर हमने जंप ही वर्ड इस्तेमाल किया है तो हम लिखते हैं रूबी कैन जंप। तो इस तरह से इसमें से जो जंप है ये मेन वर्ब है, ये अंडरलाइंड वर्ड जो है विल, मे, कैन। फैजान विल माने नहीं देता है जब तक इसके साथ मेन वर्ब नहीं लगाएंगे। बस मे के साथ अगर आप कोई भी वर्ड लगाइए, कोई भी सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद मे लगाइए, ही में, यू में, शी में, इट में, वी में, तो तब तक माने क्लियर नहीं होता है, तब तक मशेज क्लियर नहीं आती है जब तक हम इसके साथ मेन वर्ब नहीं लगाएंगे। तो बस में स्टॉप, कैन, रूबी कैन, व्हाट, रूबी कैन, रूबी क्या करेगी, क्या कर सकती है, ये तो क्लियर नहीं होता है। जब तक इसके साथ मेन वर्ब नहीं लगाएंगे तब तक ये माने क्लियर नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से आज आपने देखा है कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क होता है। मेन डिफरेंस जो इन दोनों में है वो है मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन एंड ऑक्सिलरी वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन। यानी सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब देखते हैं डायरेक्टली और मीनिंग क्लियरली आती है, मैसेज क्लियर आती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर हम सब्जेक्ट के बाद अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब, खाली ऑक्सिलरी वर्ब देंगे मेन वर्ब के बगैर, तो वो मैसेज क्लियर नहीं आती। ओके, शुक्रिया। अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह लिंकिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।